सोनाली कही पारे सोनाली जीवाई बाहरी नांडू बाबू कही नाई तू जानी मो इज्जत पड़ ये हम सी हम तापर सोनाली बयान से लगला चेंज करदेला जोटी मो ड्राइवर जी जाइला कि ना मो जो भाईटे जाइला सी निराश समय फेरिक आसला मत ये कथा जनइला एक्चुअली सत कथा माइंड स्थिरता काम करूनी एपर्यंत भी सी मेंटालिटी हारासमेंट रोशन आज्ञा यात्रा अभिनय करवा गोटे पेशा हो गला से मो आटाचमेंट को आसुँच कि मत इनफर्मेशन करुँच सी नांडू बाबू कब्जा को नहीं आसुँच तू जगन तुले कंटाक्ट करूँ ना आप सोनाली की पचारतु केतोटी सिम वर्ष को बदल होता सिम आउ फोन केतटा बदल हो बहुत थर से मत डाकी मार्थापुर पड़ता मुझे फास्ट वर्ष मार्थापुर फास्ट वर्ष ना सेकेंड वर्ष पड़ता मुझे यात्रा को गला भितर नांडू समस्त की कही जे चारिपटे किसी गुंडा मान रखी जॉन आ भितर को न एंट्री करा दरकार किंतु मु एंट्री करी भितर आसती देखाई आराम कथबार्ता होती से कांदी बहुत हारासमेंट अच्छी मुझे मुक्ति कर दियो मत मुझे हाउ जेहेतु मोर सक्षमता नाला बहुत मुझे बहुत गरीब श्रेणी ना मुझे थोड़ी ना आज सीना मुझे लेवल को आसीगली बोली से कहली जहाँ भी हम मुझे करी जहाँ भी हम मो आईन सहायता नेबी किंतु से समय पुणी लगे लगे से मत चेंज कर देते सी बारंबार एमती मत कहती लगे मत चेंज कर दिखाँ जेहेतु आम गोटे गाँ गाँवली परिवेश बंचुचु आईन सहायता मुझे नापी एपाई चाह नी सोनाली मैडम निजस्व कथार निजे माने इनफर्मेशन मत करते मत ठीक आसी नहीं जाओ सेठू आम रेस्क्यू करके नहीं जाइलु नहीं घर को घरे सोनाली मैडम को नेबा भितर से लेखापढ़ा आमर होता लेखापढ़ा है भर जेहतु आम गोटे गाँव परिवेश बंचुचु आमर आगे आज्ञा गाँव में ग्रामवासी 10 वर्ष कथा आज्ञा कौन से थी से समय कथा आप पचारि पारे मो गाँव लोक मान कि मो एरिया पचारि पारे वयस्क लोक मैंने किए मरीगले किए बंची तो कहीपर किसी लोक अच्छा जो मैंने एबे जाकि मो गाँव में जो मीडिया पहुँचुं कनक न्यूज वाला ये वाला से मैंने स्पष्ट हाँ 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 होता लेखापढ़ा होता अमर बोली गोटे मैनेजर था यात्रा से तुलसी रे थिले एबे अछंती नांडू बाबूर आउ गोटे यात्रा पेटे कौन पृथ्वीराज सम्राट रे सी से जाइए मध्यस्थी होगी सिग्नेचर नहीं आउ एग्रीमेंटर कॉपी रे लेखिकी आनी सोनाली सेठी उपस्थापना करिथिला जेमिति यात्रा रे कलाकार रहउसंती मु सेमिति रहिबी मो परिवार पाखकु आसीबी मो पिला छुआ पाखकु आसीबी सोनाली मैडम कथा कहितली आज्ञा नांडू बाबू ना 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 माने आंकु कमिटी यात्रा वाला को जणैथिले जे मु जेमिति थिली सेमिति जेमिति कलाकार जाउसंती जीवासा करूसंती मु मो परिवार पाखकु आसी मो पुओ पाखकु आसीबी सेटा भी लेखा पढ़ा होता सिग्नेचर होता माने साधा पेपर लेखा होता ब्लैंक पेपर हाँ साधा पेपर पूरा लेखा पढ़ा कि निजर सिग्नेचर होता ब्लैंक पेपर तो मानी मानना है नी न मानी ना आज्ञा एमती भी नांडू बाबू कौन ब्लैंक पेपर सिग्नेचर नौ ना आम कौन आईन मानी जेहेतु ग्रामवासी अंडरटेकिंग ग्रामवासी जी बाहर को आमर जब ग्रामवासी न्याय न बुझी पारती पुलिस सहायता नि जाए आपड़ के आम अनुष्ठान एरिया को जातु पुलिस सहायता के पड़ेनि आम ग्रामवासी ओभरटे जदि बड़ी जाए ताले से जगह जाके पुलिस सहायता नि जाए। अच्छा सब शेष में लास्ट क्वेश्चन आपन को रहियो आज्ञा जे सोनाली पंडा ओरफ कागेजी सामंतराय सोनाली पंडा ये जो जर्नीटा रहा ये जर्नी भितर मुख्य नायक किए नांडू बाबू खोलम खोला आपन को नांडू आज्ञा मु खोलम खोला कहूँ मुझे भी कहूँ मु मीडिया आगे सूचई दौची नांडू बाबू आपने पूरा बदली जातु जेहेतु आप गोटे संस्था दी 3टा संस्था करी संस्था को लेकिन केमी चलातु क्या तुले कंट्रोवर्शियल हुंतुनि समयटा सब सामान नथिबो ससुर घर लोक भी मो साथ कथा होते जिते कोविड चली सोनाली घरे थिले
ସେତେବେଳେ ବି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ମୋ କଥା ହେଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ହଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ମିଶିଯାଅ। ସୋନାଲିର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଛି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ବି ସୋନାଲି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲା। କହିପାରିବିନି ପାରିବାରିକ ଗହଳି ହେଇଥାଇପାରେ। ହଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ହଁ ସେ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ତାପରେ କହିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ତାପରେ କହିଥିଲେ ତମେ କାହିଁକି ସେଠିକି ଗଲନି। ମାନେ ସୋନାଲିର ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ ତମେ କାହିଁ ଗଲନି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ତ ଜ୍ୱାଇଁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇନି କି ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ତ ତମ ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୋର ମୋର ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିକି 4 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ କି 6 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କି 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେଇଠିକି ଯିବି। ମୋର ବି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ମୋର ବି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ମୋର ବି ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବୋଧେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରିଛନ୍ତି କି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋ ମାଆ କରିଛି, ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ହଁ ସୋନାଲି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ମା ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିନି। ନାଇଁ ପାଳିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ, ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଉ ଜଣେ। ସୋନାଲି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ମୋ ନିଜ ମା ମୋ ଛୁଆକୁ ପାଳିଛି। ଛୁଆ କେତେ ବୟସର ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ଯାତ୍ରାକୁ? ବର୍ଷେ 6 ମାସର। 6 ମାସର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା କଅଁଳା ଶିଶୁ। ବର୍ଷେ 6 ମାସ। ବର୍ଷେ 6 ମାସ। ଏବେ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲାଣି? ପୁଅ ଏବେ 6 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲାଣି। ୟା ଭିତରେ ସେ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ କିମ୍ବା କ'ଣ? ନା କୌଣସି କିଛି ବି ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ପୁଅ ଉପରେ ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭାବ? କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁତାପ ମୁଁ କରୁଛି। ପୁଅ ପ୍ରତି ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ରୁ ଚାପ ଦିଏ। କିଛି ରହୁଛି। କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ନାଣ୍ଡୁ ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ନାଣ୍ଡୁ। ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋନାଲି ନାହିଁ, ଅନେକ ସୋନାଲି ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ଯେହେତୁ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲା, ଏବେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ କହିଲେ କି ସାଙ୍ଗସାଥି କହିଲେ ଇଏ ତ ମା ବୋଲି ଯାତ୍ରାରେ ହିରୋଇନ୍ ଅଛି, ଜାଣିଲା। ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଛୁଆ କେମିତି ମାଆକୁ ଖୋଜିବନି। ପୁରା ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯିଏ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଲା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିଲେ ଯଦି ଆସିପାରୁନଥିଲେ? ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ? ନା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମିଥ୍ୟା କଥା। ମୁଁ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା କରେଇଦେବିନି? ଗୋଟେ ମା ସହିତ ପୁଅକୁ ମୁଁ କାହିଁ କରେଇଦେବିନି? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରିଯାଉ, ସମାଜ ଆଗରେ ଆମେ ଯେମିତି ହସ ଖୁସିରେ ପଡ଼ିବୁ। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମିଥ୍ୟା। ମୋ ପୁଅ ଚାହୁଁଥିଲା ମା ଥିଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ କଥା କରାଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ପୁଅ ସାଥିରେ। କାଳେ ମାଆର ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କି, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁର ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ କି? ସେଠି କ'ଣ ଯାତ୍ରାପଟରେ ରହିଲା ମାନେ ଏମିତି ଫୋନରେ ଗପକୁ ନେଇକି ବି ତାଗିଦା ଥିଲା ତାଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଇଏ ଫୋନରେ କଥା ହେଇପାରିବନି କାହା ସାଥିରେ, ଇଏ ଫୋନରେ ଦେଖା ବି କରିପାରିବନି। ଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେବେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରାପଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇମୋସନାଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପଚରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ? ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ନେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କାନ୍ଦିଥିଲା ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଅ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛି। ପୁଅ ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ କଥା ହେଇଥିଲୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ପୁଅର ତାର ତ ମିଶାମିଶି ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? କେବେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, କାହିଁକିନା ସମାଜ ଆଗରେ ସିଏ ଯଦି ବାପା ବାଇଟ୍ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ତେବେ ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି,
ମୁଁ ଯଦି ତା ପାଇଁ ବଦନାମ ହେଇସାରିଛି, ସିଏ ଯଦି ସମାଜ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି ସ୍ୱାମୀ ଥାଇକି ସମାଜ ଆଗରେ କହିଛି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନି, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସୋନାଲିକି ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ, ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ତାର ଛୁଆ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତ ସୋନାଲି ବି ଆଉ ଅନୁତାପ କରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ସିଏ ମୋ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ବି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଳି ସୋନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 6 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ, 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ତାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତା ଜୀବନ ଉପରେ? ପ୍ରଭାବ ତ ବହୁତ କିଛି ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ସୋନାଲି, ମୁଁ ତ ସୋନାଲିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଛୁଆଟା, ତ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନ କରିକି ଯଦି ବି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଆପଣେଇ ନିଅ। ଆଉ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବୟାନ ଦେଇଛ ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଆକୁ ଦେଖା କରେଇ ଦେଉନଥିଲି, କଥା କରେଇ ଦେଉନଥିଲି, ମିଶାଇ ଦେଉନଥିଲି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମିଥ୍ୟା ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଛୁଆକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ଅଛି ମା ପାଖକୁ ଛୁଆ ଫେରି ପାରିବ। ଆପଣ କେବେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି କି ଛୁଆ ପାଇଁ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ହେଉ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ନହେଲେ ଆଇନର ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି କି ଛୁଆ ପାଇଁ? ଏତେ ମିଛ ଅଭିନୟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ରଖିକିନା ସେ କ'ଣ ତା ଛୁଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ କେବେ ବି? ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଏବେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଛୁଆର ଖୁସି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ପାରିବେନି? ଛୁଆର ଖୁସି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣେଇ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଛୁଆଟା ସମାଜ ଆଗରେ ପୁଣି କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ସମାଜ ଆଗରେ ଲୋକ ତାକୁ ଛିଛାକର କରିବେ। କରିବେ ତ ଆପଣ 2 ଜଣ ତ ମିଶିଯିବେ, ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କ ପଡ଼ିବ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କଟା ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ବି ଆଜି ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, କାଲି ଏହା ନ କରିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଯଦି ସିଏ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ପଳେଇ ସବୁ ଆସିବେ, ଛାଡ଼ିବେ, ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଅନୁତାପ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଆମେ ଘଟଣା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା, ନୂଆ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା କରିବେନି? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପ୍ରଥମେ ବୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ସିଏ ମୋ ଉପରେ କାଉଣ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଚାହୁଁନାହିଁ, କି ଛୁଆକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ ମତାମତ ଦେଇପାରିବି। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏବେ ଛୁଆଟାକୁ ସିଏ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆପଣ କ'ଣ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନି ଆପଣ କ'ଣ ହେଲ୍ପ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଛୁଆକୁ ପାଖରୁ ଦେଇକି ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଯଦି ସିଏ ମୋ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଆକୁ ମୋତେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର କି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି କାହିଁକି? ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଏ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିବ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ମମତା ଥିବ, ଆପଣ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ? ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଏଠି କହିନି, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ସିଏ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ବି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନି, ଛୁଆ ତ ବାପା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲେଣି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳେ, ସାମ୍ନା କରିବି, ସାମ୍ନା କରିବା। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି କୋଉଟା ଗୋଟେ ବିପଦ ଅଛି ଏବେ ବି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଲଢ଼ୁଛି, ମୋ ଛୁଆର ଖୁସି ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା, ତାହେଲେ ମରିବାକୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆର ଖୁସି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବି ଦାବି କରୁଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋ ମାଟି ମିଳିଯାଉ, ତା ମା ମିଳିଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ମାଟିଏ ମିଳୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ସେଇ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ଆସୁ, କି ଯେଉଁ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ନାଁରେ କି କାଗଜ ପଲେଇ ଆସୁ, ତା ଛୁଆକୁ ଆପଣେଇ ନିଅ, ଯେମିତି ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଚାଲିବା କଥା ଚାଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କାହିଁକି କରିବି? ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷକର ହେଇଥିଲା ସେବେଠୁ କରିଥାନ୍ତି, କି 2 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଛୁଆଟା ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ ଥିଲା, ବାସ୍ ମାଟିଏ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୋ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ହେତୁ ହେଲାଣି, ଜ୍ଞାନ ହେଲାଣି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସମାଜ ଆଗରେ କଳଙ୍କିତ କରିବି, କି ମୋ ଛୁଆକୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୁଁ ଖରାପ କରେଇବି? ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋନାଲିକୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେହେତୁ ଆପଣ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇସାରିଲେଣି,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ଆପଣ ବି ମୋତେ ବଦନାମ କରନ୍ତୁନି। ଆର ସତ୍ୟତା ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟା କାହାଣୀ ଉପରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜ ଆଗରେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଜାଗାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ତୁଳସୀ ପାଟି ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବି ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବିନି। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାଆର ଛୁଆଟାକୁ ଗୋଟେ ମାଆର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ।